also. So one question will be 50 marks, another one for 5 marks. So internal audit, internal check, internal control, all are covered in the second unit. So 2 questions for 2 marks, 1 question for 5 marks, 1 question for 15 marks. So third unit, verification and valuation of assets and liabilities. Here also a maximum information covered in this concept. There may be a chance for 2 15 marks questions, 3 for 2 marks, 1 for 5 marks. So according to your blueprint, you have to get ready for write the examination. In the third unit, auditor, company auditor. So it is also one of the important subject. Here also 1 question will for 15 marks, 1 more question for 5 marks, 2 questions, only 2 questions for 2 marks. Right. So what are the questions likely to be appear in the examination? For 5 marks, what are the rights and duties of the auditor? Or else, what are the qualification and disqualification of an auditor? So for 15 marks, so who is an auditor? What are the liabilities of an auditor? 15 marks, there is a maximum scope in that concept. We get ready. I was explaining in detail in the class. You are having plenty of information, books, everything. So in the fourth unit, fifth unit, audit of different organizations. Audit of different organizations. According to your syllabus, you have only 3 institutions, 3 organizations. Like audit of education institution, audit of partnerships, audit of cooperative societies. Out of which, 1 question will be appear for 15 marks. So no scope for section B in that. So that be careful. Out of 3, 1 question definitely appearing in your question paper for 15 marks. So how do you conduct the audit of educational institutions? Assume your own details. Like that. Or else, how do you conduct the audit of cooperative societies? So, or else partnership. Fine. So before that, you have to write the meaning of partnership form. That will be divided into 3 groups. According to that, you goes on answering. In the last unit, audit report.
A report is most important after conducting the audit of the auditor. It is must. They have to prepare and submit to the management for all purpose. All the corporate sectors depend upon the audit report. Audit report is most important document so that after completion of the audit, they have to prepare and signed by the auditor and submit to the management. So there are two types of report. Number one, clean report. Number two, qualified report. I told you, report is a statement containing detailed information about the audit and signed by the auditor. So clean report is a report which is not having any qualifications. Enough. Qualified report is nothing but qualified report is a report which having or inserting some qualifications. Qualifications in the sense mistakes. Okay, like that, you have to start the answer. The last unit, computerized audit. So computerized audit, you have only one concept. That means constraints of computer audit. So it is a compulsory question for 15 marks. You get ready for the examination. There are 15 constraints are there. Constraints means difficulties for conducting the audit. So there is a big list is there. According to that, you have to prepare and write the examination. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 6 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. 6 ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಧಗಳು, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೂರಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ದೋಷ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೈತಪ್ಪಿನ ದೋಷಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೇನು, ಮೋಸ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ತಡೆ ಮತ್ತೆ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ತತ್ವಗಳೇನು, ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ತತ್ವಗಳೇನು, ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ತಡೆಯ ತತ್ವಗಳೇನು, ಆ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತೆ ದೃಢೀಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. 5ರಲ್ಲಿ 3ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಟೈಪ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು conduct the internal check regarding stock in hand or freehold property, like that. So next, 4th unit ಬನ್ನಿ, ಕಂಪನಿಯ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್? ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನ ಅನರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್? ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಯೂನಿಟ್ ಬನ್ನಿ. ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀರಾ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀರಾ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 ಟೈಪ್. ಒಂದು ಚೊಕ್ಕ ವರದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಕಾತ್ಮಕ ವರದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನೇ ಕೇಳಿ ವರದಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವೆರಡನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಟೀಕಾತ್ಮಕ, ಮೊದಲು ಚೊಕ್ಕ ವರದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಟೀಕಾತ್ಮಕ ವರದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಚೊಕ್ಕ ವರದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಚೊಕ್ಕ ವರದಿ. ಟೀಕಾತ್ಮಕ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಟೀಕಾತ್ಮಕ ವರದಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಡಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಣಕಯಂತ್ರದಿಂದ ಏನೇನು ತೊಡಕುಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈರಸ್